Hello students, a very good afternoon to all and welcome in today's session of PSS. Now students, in our last session we started with the unit number 4, that is sales promotion, in which we discussed the various topics, right? The whole unit is divided in two chapters, that is chapter number 14 sales promotion and chapter number 15 market research. First, we started with the chapter number 14, in which we completed with the introduction, meaning and definition of sales promotion, then importance and significance of sales promotion, then forms or techniques of sales promotion, right? Sales promotion by salesmen, by traders and distributors, and by customers. Then planning of sales promotion programs. Then implementation of sales promotion activity. Now students, today our next topic is sales promotion program. Students, what is a program? Program means what? Generally, program is the particular activity which you have planned in your advance to complete, right? એવી કોઈ એક્ટિવિટી છે, એવી કોઈ ફંક્શન્સ છે કે જે તમે એડવાન્સમાં પ્લાન કરો છો, રાઈટ, ફ્યુચરમાં કમ્પ્લીટ કરવા માટે. તો અહીંયા એ જ રીતે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રમોટ યોર પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ, જો તમારે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલ્સ પ્રમોશન કરવું છે તો જો એનો જે પ્રોગ્રામ તમે અરેન્જ કરો છો એ કઈ રીતે કરશો? You can read over here. An effective sales promotion gives you the way to attract customers while introducing and building your brand. Right? Definitely, students. If you have made a very effective sales promotion, in that case, you can definitely attract your customers while introducing and building your brand. Brand means what? Generally, brand is the image of the company, or we can say the name of the brand, from which the company is recognized. કંપનીની જે બ્રાન્ડ છે કે જેનાથી એને એક રેકગ્નાઇઝેશન મળે છે, રાઈટ? સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ્સ need to be sporadic events, so your customers feel as if they are getting a real deal and need to jump on it immediately, right? સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ્સ છે એ એકદમ જેને કહીએ ને કે એકદમ સ્પોરેડિક ઇવેન્ટ્સ ઓર વી કેન સે એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ છે હોવી જોઈએ કે જેના થ્રુ તમારા કસ્ટમરને ફીલ થાય કે નો, આ જે સ્કીમ છે, આ જે ઓફર્સ છે સેલ્સ પ્રમોશન માટેની, આઈ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ, રાઈટ? મારે આ ડીલ છે, આ ઓફર છે, આ સ્કીમ છે એ એક્સેપ્ટ કરવી જ જોઈએ, રાઈટ? Otherwise, if you put on too many sales events, your customers may decide to just wait until the next sale to buy your company's offerings, right? Many a time students, ઘણી બધી વાર અમુક શોપ છે, અમુક શોરૂમ્સ છે, જો એ વારે વારે આવા કોઈ ઇવેન્ટ્સ છે, સેલિંગ ઇવેન્ટ્સ મૂકે કે અત્યારે આ ડિસ્કાઉન્ટ ચાલે છે, અત્યારે ઓફર્સ ચાલે છે, આ સ્કીમ્સ છે, આ રીતે. તો જો તમે ફ્રીક્વન્ટલી આવી કોઈ ઇવેન્ટ્સ છે એ રાખો છો તો એનાથી તમારા કસ્ટમર છે એ તમારી તરફ એટલા બધું અટ્રેક્ટ નહીં થાય. વાય? બીકોઝ દે ઓલરેડી નો કે અત્યારે નહીં તો કાંઈ વાંધો નહીં, આફ્ટર ફ્યુ ડેઝ ફરી પાછી તમારી કોઈ સ્કીમ કે ઓફર્સ હશે જ ત્યારે જતા રહેશું, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો યોર ઇવેન્ટ્સ શુડ બી ઓન અ સ્પેસિફિક ટાઈમ ડ્યુરેશન. તમારી ઇવેન્ટ્સ છે એ અમુક સ્પેસિફિક ટાઈમ ડ્યુરેશન હોવી જોઈએ, સો ધ કસ્ટમર વિલ એગરલી વેટિંગ ફોર ધોઝ ઇવેન્ટ્સ, કે જે કસ્ટમર ખૂબ સારી રીતે તમારી રાહ જોવે કે આ કંપની છે, આ બ્રાન્ડ છે, તો એમાં સેલ ક્યારે હોય છે? તો કે યરમાં 2 ટાઈમ. તો પછી એ તમે 2 ટાઈમ કરો છો તો ડેફિનેટલી યોર કસ્ટમર વિલ વેઇટ ફોર ધેટ સેલ, રાઈટ? જો તમે ફ્રીક્વન્ટલી કરતા હોય તો પછી તમારા કસ્ટમર એટલા બધા અટ્રેક્ટ થાય નહીં. And then you will see a decline in your overall profit. Definitely students, those companies who are given frequent promotion, who are doing the frequent promotion activities or arranging the sales events, they will slowly and gradually can see a decline in their profit. Why? Because the sales is reduced. Sales શું થઈ ગયું છે? ઘટી ગયું છે. કેમ? તો કે વારે વારે ઓફરિંગ્સ આપો છો તો તમારા કસ્ટમરને એવો કોઈ ચામ છે વધુ પરચેસ કરવાનો રહે નહીં. દે વિલ ડેફિનેટલી સે કે અત્યારે નહીં તો કાંઈ વાંધો નહીં, હમણાં પછી પાછું હશે જ એમનું કોઈ ઓફર કે સ્કીમ્સ ત્યારે જોઈ લઈશું, રાઈટ? So this is the basic idea that how you should arrange the sales promotion program. Next, sales promotion program consider the following points.
એમાં તમારે કયા પોઈન્ટ્સ છે કન્સિડર કરવા જોઈએ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અરેન્જ અ સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ, તમારી કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે જેના રિલેટેડ તમારે સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ અરેન્જ કરવો છે, then which are the few points that you will keep in your mind? Number 1, identify your target market, setting goals, choosing the mix, creating the message, implementation and tracking. One by one, we will see the points. Number 1, identify your goals. All sales promotion program start with identifying your primary and secondary target markets. If you sell directly to consumers, take a look at the characteristics of the market to learn about their buying habits, demographics, and the media outlets to which they pay attention. Students, if the company is directly selling to customers, જો કોઈ કંપની છે એ ડાયરેક્ટલી કસ્ટમરને સેલ કરે છે, તો પછી એમના કસ્ટમરના જે બેઝિક ફીચર્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ one company is there who directly want to sell in રાજકોટ સિટી કસ્ટમર્સ, કે જે ડાયરેક્ટલી રાજકોટ સિટીના કસ્ટમરને સેલ કરવા માંગે છે, વચ્ચે કોઈ હોલસેલર કે રિટેલર્સ નહીં, રાઈટ? તો ત્યારે એમને શું કરવું પડશે કે રાજકોટ સિટીનું જે માર્કેટ છે એ કઈ ટાઈપનું છે, ત્યાંના લોકોની બાઇંગ હેબિટ્સ કેવી છે, કયા ટાઈમે સૌથી વધુ રશ થાય છે, મોર્નિંગ, આફ્ટરનૂન, ઇવનિંગ, રાઈટ? ડેમોગ્રાફિક્સ એન્ડ ધ મીડિયા આઉટલેટ્સ ટુ વિચ દે પે અટેન્શન, એવા કયા મીડિયા આઉટલેટ્સ છે કે ન્યૂઝપેપર છે કે જેનો રાજકોટમાં મેક્સિમમ યુઝ થાય છે, ટેલિવિઝન છે, રેડિયો છે કે બીજા કોઈ મોડ છે, સોશિયલ મીડિયાસ છે, કે જેથી કરીને તમે મેક્સિમમ તમારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એના થ્રુ આપી શકો, રાઈટ? તો તમારે રાજકોટ પર્ટિક્યુલર સિટી છે તો ત્યાંના લોકોની બાઇંગ હેબિટ્સ છે, નેચર છે, લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ છે, એનો થોડો ઘણો આઈડિયા છે હોવો જોઈએ. પછી જ તમારે તમારા પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ગોલ્સ છે એ સેટ કરવાના છે, રાઈટ? કે હું અહીંયા સેલિંગ કરીશ તો કઈ રીતે કરીશ, અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ selling in this particular market of Rajkot city, right? Second one is setting goals. Determine the goals for your promotion and include actual sales figures you want to reach. તમારે ગોલ ફિક્સ કરવાનો છે. અહીંયા તમે ગોલ આઈડેન્ટિફાઈ કરી લીધો કે મારે રાજકોટ સિટીમાં સેલિંગ કરવાનું છે. અહીંયા તમે શું કરો છો, હવે ત્યાં સેલિંગ કરવું છે તો તમે કઈ રીતે સેલ્સ કરશો, તમારા સેલ ફિગર્સ કેટલા હોવા જોઈએ, તમારે મેક્સિમમ કે અહીંયા સપોઝ હું કોઈ એક્ઝિબિશન રાખું છું 5 days ઇન રાજકોટ સિટી, તો એ 5 daysનું મારું જે એક્ઝિબિશન છે એના થ્રુ મારે રાજકોટમાં કેટલું સેલિંગ કરવું છે, 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, એ સેલ્સના ફિગર્સ છે, ટાર્ગેટ છે, સેલ્સ કોટા છે, એ તમે ફિક્સ કરી નાખો છો. Determine the goals for your promotion and include actual sales figure you want to reach. Your goals may include introducing your brand to your target market to build your database of customers so you can market to them in the future. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે ઘણી બધી એવી બ્રાન્ડ્સ છે કે જેના ડાયરેક્ટ આઉટલેટ્સ છે એ કદાચ રાજકોટમાં પહેલા અવેલેબલ નહોતા, રાઈટ? કોઈ પણ બ્રાન્ડ્સ તમે લઈ શકો છો, રાઈટ? વેસ્ટ સાઇડ છે એનો હવે ધીમે ધીમે ઓપન થાય છે રાજકોટમાં, રાઈટ? એ જ રીતે બીજા જે મોલ્સ છે લાઈક રિલાયન્સ મોલ છે જે પહેલા નહોતા હવે છે, બરાબર? તો આવી કોઈ બ્રાન્ડ છે, આવા કોઈ છે એ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થતી હોય, રાજકોટમાં સપોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે, તો એનો અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય કે એક તો એના સેલ્સ ફિગર જેણે ફિક્સ કરેલા છે એ અચીવ કરવા અને ત્યાંના પરમેનન્ટ કસ્ટમર કઈ રીતે ક્રિએટ કરવા, દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ધી કંપની, રાઈટ? ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન ઇઝ point number 3, that is choosing the mix. Most sales promotion plans requires a mix of media to reach the target market. You need to get announcements into customers' mailboxes in print publications or on the radio and television. Students, choosing the mix means you need to choose the media through which you will advertise your product, right? Many a times the company will choose more than one media, right? કે એક કરતા વધારે મીડિયાનો યુઝ કરે છે એડવર્ટાઇઝિંગ માટે, લાઈક રેડિયો પર અનાઉન્સમેન્ટ પણ હોય, કસ્ટમર્સના પર્સનલ મેસેજીસ પણ મોકલવામાં આવે, કોઈ સોશિયલ મીડિયા થ્રુ પણ પબ્લિસિટી થતી હોય, અને ઇવન ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ દેવામાં આવતી હોય. સો ધેર આર various media that any company can choose at one time,
રાઈટ? તો એના મિક્સ છે એ ચૂઝ કરવાની છે કે એક કરતા વધારે મીડિયા યુઝ કરો છો તો કઈ રીતે કરશો, રાઈટ? પ્લાન અ સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેન that includes updation your website with the sales promotion information and posting via Facebook and Twitter that get people enthused about the event. Definitely students, તમે જે ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ છે લાઈક ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, આમાં તમારી ઓનલાઈન એક સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેન છે, પ્રોગ્રામ છે, પ્લાન અપ કરી શકો છો લાઈવ, રાઈટ? કે જેથી કરી તમે તમારી વેબસાઇટ છે એને પણ અપડેટ કરી શકો, સેલ્સ પ્રમોશન રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન મેક્સિમમ સ્પ્રેડ કરી શકો, રાઈટ? ફોર્થ વન ઇઝ ક્રિએટિંગ ધ મેસેજ. Very important students, the message that you want to convey in your advertisement to your customers. તમારે એ કઈ રીતે મેસેજ આપવો કે જેથી કરી મેક્સિમમ કસ્ટમર્સ છે તમારી એડવર્ટાઇઝ તરફ એટ્રેક્ટ થાય. Nowadays students, you can definitely watch in the television. તમે ટેલિવિઝનમાં જુઓ છો કે તમને અટ્રેક્ટ કરવા માટે કેવી અને કઈ ટાઈપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપવામાં આવે છે, રાઈટ? તો To design your message, need to appeal your target market. So use graphics, headlines, and copy that. So it will grab attention and cause that reader to take the action. તમે કોઈ એવા ગ્રાફિક્સનો યુઝ કરો, કોઈ એવી હેડલાઇન્સનો યુઝ કરો, રાઈટ? જેથી કરી મેક્સિમમ લોકોનું અટેન્શન તમારી એડવર્ટાઇઝ એટલે કે મેસેજ તરફ શું થશે? અટ્રેક્ટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન is number 5, implementation. ઓકે, પહેલા તો તમે શું કર્યું સ્ટુડન્ટ્સ? માર્કેટ છે સિલેક્ટ કરો છો, રાઈટ? સેકન્ડ, ઓકે, ગોલ છે ડિસાઇડ કરો છો, દેન મિક્સ છે ચૂઝ કરો છો, ફોર્થ શું હતું સ્ટુડન્ટ્સ? મેસેજ છે ક્રિએટ કરો છો, ફાઇનલી 5, implementation, right? Knowing your target market and its buying habits helps you to decide on the best time to implement your sales promotion. Right? Next, you need to decide the exact time that when you will start your sales promotion. તમારે એક સારો એવો ટાઈમ છે, તમારો એક્ઝેક્ટ ટાઈમ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે ડ્યુ ટુ ધ કોરોના ઘણી બધી ન્યૂ ફિલ્મ્સ છે એ રિલીઝ થતા અટકી ગઈ છે. તો એ શું છે? ધીસ ઇઝ નોટ ધ ગુડ ટાઈમ ફોર ધ રિલીઝ, રાઈટ? એ ટાઈમ બરાબર નથી રિલીઝ કરવા માટેનો. સેમ વે તમારે આમાં કોઈ સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ અરેન્જ કરવો છે, દેન ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ્સ તમારે ટાઈમ જોઈ કે વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડુ ધ સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ, રાઈટ? Your promotion must also match up with your ability to provide enough products to fill the orders. But obviously students, તમે બહુ સારું એવું સેલ્સ પ્રમોશન કરો છો, કસ્ટમર ફીડબેક એન્ડ રિસ્પોન્સીસ આર વેરી ગુડ, રાઈટ? તમને ડાયરેક્ટલી ઘણા બધા બલ્કમાં ઓર્ડર્સ મળે છે, તો તમને ખ્યાલ છે કે મારું સેલ્સ પ્રમોશન બહુ સારું જશે, કસ્ટમરનો ફીડબેક સારો આવશે, તો તમારે બિફોર સેલ્સ પ્રમોશન ઇનફ સ્ટોક કરીને પ્રોડક્ટ્સનો છે રાખવાનો છે, જેથી કરી આફ્ટર પ્રમોશન when instantly customer will put the orders, they will provide the products, right? કે જેથી કરી તને એમનો સ્ટોકનો ઓર્ડર્સ તમે તરત જ લઈ શકો અને ઓર્ડરને અકોર્ડિંગ તમે એમને પ્રોડક્ટ છે સપ્લાય કરી શકો. તો પ્રમોશનની સાથે સાથે તમારા ગુડ્સનું સ્ટોકિંગ પણ પ્રોપર હોવું જોઈએ. લાસ્ટ વન ઇઝ ટ્રેકિંગ. Keep an eye on the ongoing promotion to make sure everything stays on track. You also need to evaluate the promotion once it finishes to determine the success of the event and how goals were met. Definitely students, you need to keep a constant eye on the ongoing promotion. તમારે સતત જોતા રહેવું પડે કે તમે જે પ્રોડક્ટ રિલેટેડ સેલ્સ પ્રમોશન કરો છો એ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે છે કે નહીં. વન્સ ઇટ વિલ બી એક વખત સારી રીતે ચાલુ થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ પ્રમોશન, રાઈટ? દેટ ડઝન્ટ મીન કે પછી તમે એમાં ધ્યાન આપવાનું છોડી દો છો. You need to keep a constant eye on the promotion, right? For example students, પહેલાનો સમય હતો કે જ્યારે ન્યૂઝપેપરનો કદાચ મેક્સિમમ યુઝ થતો એન્ડ ટેલિવિઝનનો, રાઈટ? અત્યારે પણ તમે કહી શકો છો, બટ નાવ વી કેન નોટ ઇગ્નોર ધ સોશિયલ મીડિયા પ્રમોશન. આજે આપણે સોશિયલ મીડિયા પ્રમોશનને પણ ઇગ્નોર કરી શકીએ નહીં. જો તમારી પ્રોડક્ટ્સનું પ્રમોશન તમે પહેલાની જ
મેથડથી એટલે કે ન્યૂઝપેપરથી જ કરતા આવતા હોય તો નાવ યુ નીડ ટુ કીપ સર્ટેન યુ નીડ ટુ ડુ સર્ટેન ચેન્જીસ ઇન પ્રમોશન, રાઈટ. તમારે તમારા પ્રમોશનમાં હવે થોડા ચેન્જીસની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને ક્યારે ખ્યાલ આવે જ્યારે તમે સતત તમારું જે પ્રમોશન થાય છે પ્રોડક્ટ્સનું એના ઉપર ધ્યાન આપો, માર્કેટમાં શું ચાલે છે એના પર ધ્યાન આપો, then and then you can stay on the track. You also need to evaluate the promotion once the sales promotion program that you have arranged, right, એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ પછી તમારે શું કરવાનું છે, યુ નીડ ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ પ્રોગ્રામ કે વેધર ધ પ્રોગ્રામ વોઝ ગુડ ઇનફ ઓર નોટ, રાઈટ. એના બેઝિસ પરથી તમને કેટલા ઓર્ડર્સ છે મળેલા છે, રાઈટ, વેધર ધ ઇવેન્ટ વોઝ સક્સેસફુલ ઓર નોટ, એ રીતે તમારે આખા પ્રોગ્રામનું પણ ઇવેલ્યુએશન છે કરવાનું થશે. So these are the 6 points which needs to be considered while doing the sales promotion program, right. Now, sales promotion of industrial products and services. Industrial products means, generally industrial products means certain mechanical kind of products like tools, machinery, plants, etc. right. કે જ્યારે તમે આવી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો તો એ પ્રોડક્ટ્સનું પ્રમોશન કઈ રીતે કરવું. Read the paragraph. Sales promotion is an activity used by the industrial marketer to boost the immediate sales of a product or service. Right? Generally, students, industrial manufacturer છે, right? કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, મિકેનિક્સ છે, રાઈટ, મશીન્સ છે, ટૂલ્સ છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો એમને જ્યારે સેલ્સ પ્રમોશન કરવું છે તો એ ત્યારે બહુ સમજી અને વિચારીને કરવાનું રહેશે. It is used to increase the sales by impressing the customers, rewarding them, and also motivating the sales force to get the more business. Right? તમારે સેલ્સ પ્રમોશન એ રીતે કરવાનું છે કે જેથી કરી તમારા કસ્ટમર તમારા પ્રોડક્ટ્સથી અને તમારા કંપનીથી ઇમ્પ્રેસ થાય, રાઈટ, એમને સારી એવી તમારી પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન મળે એન્ડ કંપનીની જે સેલ્સ ફોર્સ છે, જે સેલ્સ ટીમ છે કે જે આ પ્રોગ્રામ્સ બધા અરેન્જ કરે છે એમને પણ વધુ વર્ક કરવા માટેનું એક મોટિવેશન મળે. અને ક્યારે મળશે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇફ ધ સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ ઇઝ ગુડ. જો તમારો સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ સારો રહેશે then ultimately your sales team will get more encouragement to do such type of events, right. Next, there are different techniques used in a industrial sales promotion activity like a free sample campaign, offering free gifts, arranging demonstration or exhibitions, organizing competitions with the attractive process, right. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સના સેલ્સ પ્રમોશન માટે તમે કઈ કઈ ટેકનિક્સનો યુઝ કરો છો? હિયર ધ ટેકનિક્સ આર ગિવન. ફર્સ્ટ વન, ફ્રી સેમ્પલ કેમ્પેન. કોઈ નાના એવા ટૂલ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, નટ્સ છે, બોલ્સ છે, રાઈટ, તો એવા નટ બોલ્સ છે, એવી કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે તો એના તમે ફ્રી સેમ્પલ આપી શકો છો. ઓફરિંગ ફ્રી ગિફ્ટ્સ, કે જો તમે અમારે ત્યાંથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો then we will offer this free gifts with you. એને રિલેટેડ કોઈ સાથે એના રિપેરિંગની કીટ હોય તો એવી કીટ તમે એને ફ્રી ઓફ આપી શકો છો. મશીન તમે પરચેસ કરો છો તેના મશીનને મેન્ટેન કરવા માટે એની સાથેની કોઈ કીટ છે, ઓઇલ હોય, ગ્રીસ હોય, અધર ટૂલ્સ હોય, રાઈટ, કોટન છે, એની કીટ તમે કોઈ આપી શકો છો, રાઈટ. Then arranging demonstration or exhibition. Students, you might have seen or read at somewhere કે such type of industrial exhibitions are arranged on a large scale. આ ટાઈપના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન્સ તો ખૂબ થાય છે, એસ્પેશિયલી ઇન દિલ્હી એન્ડ બેંગ્લોર. દિલ્હીમાં છે, બેંગ્લોરમાં છે, ત્યાં આ ટાઈપના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન લાઈક સીએનસી અને વીએમસી મશીનની આખી આખી કંપનીઝ છે ત્યાં એક્ઝિબિશનમાં હોય છે, રાઈટ. આ ટાઈપના એક્ઝિબિશન તમે અરેન્જ કરી શકો છો. ઓર્ગેનાઇઝિંગ કોમ્પિટિશન્સ વિથ અટ્રેક્ટિવ પ્રોસેસીસ, રાઈટ. તમારા કોમ્પિટિટર્સને તમે ટફ કોમ્પિટિશન આપી શકો છો. તમારી જે આખી જે સેલ કરવાની જે પ્રોસેસ છે, સેલ કરવાની મેથડ છે એ તમે યુઝ કરીને. ટેમ્પરરી પ્રાઇસ રિડક્શન, કે તમે અહીંયા એક્ઝિબિશનમાંથી ઓર્ડર આપો છો મશીન માટેનો તો તમને 20% એડિશનલ છે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે, રાઈટ. તો આવા ટેમ્પરરી કોઈ પ્રાઇસ રિડક્શન તમે ઓફર કરી શકો છો. ડોર ટુ ડોર કોલિંગ,
સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણી બધી વાર એવું બને છે કે તમે કોઈ આવા એક્ઝિબિશનમાં વિઝિટ કરો એટલે ત્યાં તમે એમને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન લ્યો, દેન દે વિલ ગીવ યુ વન ફીડબેક ફોર્મ. એ તમને એક ફીડબેક ફોર્મ આપે કે જેમાં તમારે તમારી બેઝિક ડિટેલ્સ છે ફિલઅપ કરવાની હોય, તમારું નામ, એડ્રેસ એન્ડ કોન્ટેક્ટ નંબર, રાઈટ, અને તમને કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સમાં વધુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, રાઈટ. પછી તો કે વન્સ ધ એક્ઝિબિશન વિલ કમ્પ્લીટેડ, then after some time many such company may call you. તમને કોલ કરીને પૂછી શકે કે સર, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્લેસ ધ ઓર્ડર, then right now we are offering such schemes to you, right. તો આ ટાઈપના તમે ડોર ટુ ડોર કોલિંગ એટલે કે ફોન કોલ્સ પણ કરી શકો. then ટેલિમાર્કેટિંગ યુઝિંગ પર્સનલ લેટર્સ એટસેટ્રા, રાઈટ. તમે તમારા કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર્સ છે એને પર્સનલ લેટર્સ છે મોકલી શકો છો, રાઈટ. So this type of techniques can be used. Next, more than any other element of the promotional mix, sales promotion is about action. Sales promotion is related with the action, that what you will do in the sales promotion program, right. અહીંયા તમારે advance planning requirement છે, but execution is more important, right. Action છે વધુ important છે કે what you will exactly want to do in your sales promotion program. It is about stimulating customers to buy a product. It is not designed to be informative or role, which advertising is much better suited to it. એ તમે એના સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ તમે એના માટે નથી કરતા એ કઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે ક્યાં મીડિયા થ્રુ આપો છો તો એ વધુ સારી રહેશે. એ તમે એના માટે કરો છો કે તમે કોઈ પણ મીડિયાનો યુઝ કરો છો પણ એનો તમને ફીડબેક, રિસ્પોન્સ પછી એ પ્રોગ્રામનું કેવું મળે છે. સો ઇટ more dependent on the execution rather than the plan. Next is need for sales promotion in industrial marketing. હવે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સનું તમારે માર્કેટિંગ કરવું છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એના માટે સેલ્સ પ્રમોશનની રિક્વાયરમેન્ટ કેમ છે? નંબર 1, ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. જ્યારે તમે કોઈ ન્યૂ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરો છો ત્યારે એની ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે, ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ પબ્લિક વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ન્યૂ યુઝીસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, રાઈટ. તમારી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ છે એમાં તમે કોઈ એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ એડ કરો છો અને તમે એના નવા યુઝીસ છે એની માહિતી આપો છો પબ્લિકને, રાઈટ. નેક્સ્ટ, to increase the frequency of purchase by each buyer, right. Your existing buyer will purchase more and more from you, right. તમારા જે બાયર્સ છે એ તમારી પાસે વધુ ને વધુ પરચેસ કરે, એમની ફ્રીક્વન્સી ઓફ પરચેસ છે વધે, એટલા માટે તમે સેલ્સ પ્રમોશન કરો છો. નેક્સ્ટ, ટુ એન્કરેજ ડીલર્સ ટુ સ્ટોક મોર ગુડ્સ. ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ્સ, જો આ ટાઈપની કંપની છે એ ડાયરેક્ટલી કસ્ટમરને સેલ ન કરતી હોય અને થ્રુ હોલસેલર્સ, ડીલર્સ કે રિટેલર્સ થ્રુ સેલ કરે છે તો તમારા ડીલર્સ છે એ વધુ ને વધુ તમારી પ્રોડક્ટનો સ્ટોક કરે, એટલા માટે પણ તમે સેલ્સ પ્રમોશન કરો છો. નેક્સ્ટ વન, ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ બાય ઇમ્પાર્ટિંગ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ ટુ સેલ્સમેન એન્ડ બાય વિન્ડો ડિસ્પ્લે, રાઈટ. તમે સેલ્સ પ્રમોશન થ્રુ એ પણ કહી શકો છો કે અમે અમારા સેલ્સમેનને પણ મોકલીએ છીએ, સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, વિન્ડો ડિસ્પ્લે સારું એવું થાય છે, રાઈટ. સો ધીઝ ઓલ આર ધ વેઝ ઓફ મેકિંગ સેલ્સ પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ. નાવ સેલ્સ પ્રમોશન મેથડ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માર્કેટિંગ. તમે સેલ્સ પ્રમોશન મેથડ કઈ યુઝ કરો છો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માર્કેટિંગમાં? કઈ કઈ મેથડ્સથી તમે સેલ્સ પ્રમોશન કરી શકો છો? નંબર 1, ટ્રેડ શોઝ. ટ્રેડ શોઝ મીન્સ આવા કોઈ ટ્રેડ એક્ઝિબિશન તમે અરેન્જ કરો છો, રાઈટ. કેટેલોગ્સ, તમારા કસ્ટમર્સને અથવા તો જે લોકો એક્ઝિબિશનમાં વિઝિટ કરે છે એમને તમારા ફ્રી ઓફ કેટેલોગ્સ આપી શકો છો, બ્રોશર્સ આપી શકો છો, રાઈટ. થર્ડ, સેમ્પલ્સ. જો નાની એવી પ્રોડક્ટ્સ છે લાઈક નટ્સ છે, બોલ્સ છે, તો એને તમે ફ્રી સેમ્પલ આપી શકો છો. દેન પ્રમોશનલ લેટર્સ, તમારા પ્રોડક્ટની ડિટેલમાં અને વ્યવસ્થિત કોઈ ઓફર્સ કે સ્કીમ તમે આપતા હોય તો એના તમે પ્રમોશનલ લેટર્સ પણ આપી શકો છો. લાઈક એ તમારા સ્ટોલ પર એક્ઝિબિશનમાં વિઝિટ કરે છે તો તમે એને એક ટેમ્પલેટ કાઇન્ડ ઓફ આપો, એક લેટર આપો કે જેમાં એ લોકો ઇન્ફોર્મેશન આપી શકે કે આ બધી પ્રોડક્ટ્સ પર નેક્સ્ટ 1 મંથ સુધી ડિસ્કાઉન્ટ રહેશે, રાઈટ. સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ, તમારા ડીલર્સ છે, સેલ્સમેન છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે, એમના માટે તમે સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ અરેન્જ કરી શકો છો. સેમિનાર્સ, એમના માટે તમે સેમ વે સેમિનાર્સ એન્ડ કોન્ફરન્સીસ પણ અરેન્જ કરી શકો છો.
So these all are the methods of sales promotion in industrial marketing. So students, our topic શું છે? Sales promotion of industrial products and services. Now students, આજે બે ટોપિક્સ આપણે આજે કર્યા છે. નંબર 1 સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ. અહીંથી લઈ એક પણ ટોપિક તમારી બુકમાં ઇન ડિટેલમાં આ રીતે નથી આપેલ. સો તમે જે બુક પ્રિપેર કરો છો કે જેમાં તમે પોઈન્ટ્સ છે નોટ ડાઉન કરો છો, એમાં તમારે આ ટોપિક્સ છે અહીંથી જોઈ ઇન ડિટેલ આ જ રીતે લખવાના છે. કેમ તો કે આ ટોપિક્સ અમુક ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, રાઈટ? તો આ જ રીતે આ ટોપિક્સ છે એ લખવાના છે. ફર્સ્ટ ટોપિક હતો સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ, સેકન્ડ વન છે સેલ્સ પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. Is that clear, students? Next is mechanism for good sales promotion, right? If you want to do a good and a nice sales promotion of your products, then which are the ways, એવા કયા ટેકનિક્સ છે, એવા કયા ways છે કે which are the mechanism through which you can do a good sales promotion? Read the paragraph. There are various mechanisms for good sales promotion and they are as follows. Number 1, cashback promotions. Second, bonus promotions. Third, games. Fourth, sales incentive schemes. Fifth, loyalty schemes. And number 6, C2C mobilization tools. One by one we will see. Okay, students, આ ટોપિક પણ નથી તમારી બુકમાં, એટલે તમારી જે ફેર બુક છે એમાં પણ આ ટોપિક ઇન ડિટેલ છે લખજો. Number 1 is cashback promotion. Company will offer you the cashback, right? કઈ રીતે? Read the paragraph. Cashback offers allow the customer to benefit from a deferred reimbursement following the purchase of one or many products of one or many products of the same brand. Its promotional mechanism like no other and not to be missed. Value added to your brand. કઈ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ શોપિંગ મોલ છે ત્યાં શોપિંગ કરો છો અને ત્યાં ઓફર છે કે જો તમે 5000નું પરચેસ કરો છો તો તમને 2000નું વાઉચર છે આપવામાં આવશે. બટ એના માટે ટુ ગેટ ધેટ વાઉચર ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ પરચેસ ધી અપ ટુ 5000 રૂપીસ. તમારે ત્યાં સુધી પહેલા તો 5000નું પરચેસ કરો છો, પછી તમને 2000 રૂપીસનું વાઉચર આપવામાં આવે. અને વાઉચર ક્યાં હોય તો કે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પરચેસ કરવા માટે આવો છો ત્યારે તમે આ વાઉચર છે એ યુઝ કરી શકશો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સેમ વે your friends, I hope you are or your family members may use the online application to for the payment like Paytm, Google Pay. તો એમાં પણ Google Pay છે, Paytm છે, એ તમને કેશબેક ઓફર કરતી હોય કે તમે આ પર્ટિક્યુલર રિચાર્જ કરો છો કે આ પર્ટિક્યુલર પેમેન્ટ કરો છો એમાં તમને 20 રૂપીસ, 50 રૂપીસ, 100 રૂપીસનું કેશબેક આપવામાં આવશે, રાઈટ? સપોઝ 500નો એક્સપેન્સ કરો છો, એમાંથી ક્યાંય પેમેન્ટ કરો છો તો તમને એમાંથી 50 રૂપીસનું કેશબેક મળશે, રાઈટ? સો લેટર ઓન યુ નીડ ટુ reimburse this amount, કે પહેલા તો તમે 500નું પેમેન્ટ કરો, પછી એ તમને ફરી પાછા તમારા અકાઉન્ટમાં 50 રૂપીસ છે ક્રેડિટ કરે, રાઈટ? એટલે પછી તમે એને reimburse કરી શકો છો. આ ખ્યાલ આવે છે? સેકન્ડ વન, bonus promotions. A bonus promotion provides an extra customer reward for one or several purchases of the same brand. The customer must send in his proof of purchase to receive his bonus retrospective. Right? Okay. Many a times, a particular brand will give you the offer કે જો તમે અમારે ત્યાંથી એક કરતાં વધુ પ્રોડક્ટ્સ છે પરચેસ કરો છો, એક જ કંપનીની મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ છે પરચેસ કરો છો તો તમને અમુક બોનસ આપવામાં આવે, અથવા તો તમને અમારા અમુક પોઈન્ટ્સ છે, બોનસ પોઈન્ટ્સ છે આપવામાં આવે. પછી એ બોનસ પોઈન્ટ્સના પર પોઈન્ટ છે રૂપીઝમાં કન્વર્ટ થાય એન્ડ ધેન યુ વિલ ગેટ સચ કાઇન્ડ ઓફ કેશબેક. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? તો આ બોનસ પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવે, રાઈટ? પણ એના માટે તમારે એ પરચેસ કરવું પડે મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ ઓફ ધ સેમ બ્રાન્ડ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, કલ્યાણ જ્વેલર્સમાં ને ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવી ઓફર્સ છે કે જો તમે ત્યાંથી જેટલી વાર પણ ગોલ્ડ પરચેસ કરો છો
એટલી વાર એ તમારું એક ગોલ્ડ કાર્ડ હોય કે જેમાં તમારા બોનસ પોઈન્ટ્સ છે ક્રેડિટ થતા હોય. પછી તો કે એક સપોઝ યર કમ્પ્લીટ થાય છે તો ત્યારે એ પોઈન્ટ્સ જેટલા પણ છે એના અકોર્ડિંગ જે પણ અમાઉન્ટ થતા હોય એ અમાઉન્ટ સુધીનું ગોલ્ડ તમે ત્યાંથી એઝ ઇટ ઇઝ પરચેસ કરી શકો, રાઈટ. તો આ ટાઈપના બોનસ પ્રમોશન્સ છે તમને આપવામાં આવે. નેક્સ્ટ, games. Games are a fan mechanism that reinforces the brand's image and spirit in the customer's mind. It can be offered with or without obligation to purchase, right? Sometimes company will arrange some of the games, right? Company જે અમુક ગેમ્સ છે અરેન્જ કરે અથવા તો એના પર્ટિક્યુલર આઉટલેટ્સ છે, શોરૂમ્સ છે, એની બહાર આવા કોઈ ગેમ ઝોન નાના એવા રાખેલા હોય કે જેથી કરી લોકોનું ધ્યાન એ તરફ ખેંચાય. પછી એ ગેમ્સમાં અમુક કોમ્પિટિશન મે બી અરેન્જ કરેલી હોય, રાઈટ, કે તમે પરચેસ કરો કે ના કરો, બટ વન્સ યુ વિલ visit that game zone and you will take participation and ultimately you will get the encouragement to visit the shop, right? તમને શોપ વિઝિટ કરવાનું એન્કરેજમેન્ટ મળે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, સેલ્સ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ. Salesforce incentives aim to motivate and get the brand sales force involved in the program. It can be focused towards sales team, resellers, distribution network, or indeed rotate the market to the end customers. તમે સારા એવા સેલ્સ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપો છો તમારા કસ્ટમરને, રાઈટ, કે તમારું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે કે તમે પહેલા હોલસેલરને સેલ કરો છો, પછી એ રિટેલરને આપે છે, પછી એ કસ્ટમરને સેલ કરે છે. તો આખી જે તમારી આ સેલ્સ ટીમ છે, રાઈટ, પછી એ કંપનીની અંદર હોય કે પછી આ ટાઈપના ડીલર્સ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ હોય, તો એમના માટે તમે કોઈ સારી એવી સ્કીમ છે આપો છો કે જો તમે તમારા સેલ્સ ટાર્ગેટ અચીવ કરો છો તો તમને આ ટાઈપની ઓફર્સ છે, આ ટાઈપની સ્કીમ્સ છે એ આપવામાં આવશે, રાઈટ. So these all are the mechanism of a good sales promotion, right? Next one is loyalty schemes. Our loyalty programs aim to enhance the value of the customer thanks to the uses of targeted and pragmatic promotional behaviors. They can either take the form of cumulative gift points or personalized loyalty schemes. Right? લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ મીન્સ વોટ સ્ટુડન્ટ્સ? લોયલ્ટી મીન્સ વફાદારી, કે તમારા જે એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર્સ છે, અમુક એવા લોયલ કસ્ટમર્સ છે કે જે વર્ષોથી તમારી જ બ્રાન્ડ યુઝ કરે છે, તમારી જ કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ છે પરચેસ કરે છે. તો આવા લોયલ કસ્ટમર માટે તમે ઘણી બધી વાર લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ અરેન્જ કરો છો અથવા તો લોયલ્ટી સ્કીમ્સ છે આપો છો. કે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, જેમ મેં તમને વાત કરી કે જો તમે ફ્રીક્વન્ટલી કોઈ પર્ટિક્યુલર જ્વેલરીના શોરૂમમાંથી પરચેસ કરતા હોય જ્વેલરી, તો એ તમને એક ગોલ્ડ કાર્ડ આપે કે જેમાં ગિફ્ટ્સના પોઈન્ટ્સ છે એડ થતા હોય. તમે જેટલું વધુ પરચેસ કરો એટલા વધુ પોઈન્ટ્સ એમાં ક્રેડિટ થતા રહે. પછી તો કે બટ ઓબ્વિયસલી સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ત્યાં ફ્રીક્વન્ટ પરચેસ કરો છો, તમે એમના લોયલ કસ્ટમર છો. પછી તો કે આફ્ટર અ સર્ટેન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ 1 year or 2 year, જેટલા પણ અકમ્યુલેટેડ પોઈન્ટ્સ છે, રાઈટ, એ તમે યુઝ કરી શકો છો ટુ પરચેસ સમથિંગ ન્યૂ, રાઈટ. અથવા તો તમારા જે લોયલ કસ્ટમર છે એને કોઈ પર્સનલાઇઝડ એવી સ્કીમ આપવામાં આવે કે પર્ટિક્યુલર આ 5 કસ્ટમર છે એકદમ લોયલ છે કંપનીની બ્રાન્ડ તરફ, તો એના માટે કોઈ સ્પેશિયલ સ્કીમ્સ છે આપવામાં આવે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ C2C mobilization tools. Consumer to consumer. Students, C2C means consumer to consumer. Mechanisms aim to encourage consumers to recommend your products among their peers. Right? તમારા કસ્ટમર જ બીજા કસ્ટમર્સને એન્કરેજ કરે કે એ તમારા કંપનીની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે, રાઈટ. વર્ડ ઓફ માઉથ કોમ્યુનિકેશન તમે એવું કહી શકો, કે તમારી પાસેથી કોઈ કસ્ટમર પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે એન્ડ હી ઇઝ વેરી સેટિસ્ફાઈડ એન્ડ હેપી વિથ યોર પ્રોડક્ટ, then definitely such type of customer will say good things about you to the other people, right? એ તમારા પ્રોડક્ટ્સની સારી વાતો છે ડેફિનેટલી બીજા લોકોને કરવાના જ છે. So they will recommend your products among their peers. Peers means among their friends, family members, etc. Right? So these are the ways through which sales promotion programs can be done. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? How many points are there? Total 6 points are there. Right? Okay. Now students, next one is
sales promotion strategy. But we will take this topic in our next session. Here with this, we are ending up our today's first session. Thank you very much and have a good day.